বিজয়ফুল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের প্রতীক। ডিসেম্বরের ১ থেকে ১৬ তারিখ প্রতিদিন বিজয় ফুল পড়ুন, বিজয়কে বুকে ধারণ করুন। আসসালামু আলাইকুম এবং গুড আফটারনুন, আদাব। যারা আছেন আমাদের সাথে সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের দর্শক মণ্ডলীদের কাছে। এবং আমরা আজকে বসেছি মহান বিজয় দিবসের প্রাক্কালে, মানে আছে অনেকদিন বাকি। আর আমরা অবশ্যই সব শহীদদেরকে স্মরণ করব যারা বাংলার বিজয় আনতে রক্ত দিয়েছেন। We are going to pay respect today in our show. We have lost many lives during the war, 1971, and we have lost many mothers, children who gave their blood to obtain a country in the world, the map of the world. আমরা জানি এই দিনটা আমাদের জন্য খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়, যে বিজয়ের মাস, যেটা বিজয়ের মাসে সব দেশের প্রত্যেকটা দেশে যারা বাঙালি আছেন, আমরা বিশেষভাবে লন্ডনের কথা বলছি, আমরা এই দিবসটা পালন করি। আর তার চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমাদের সাথে যে প্ল্যাটফর্মটা শুরু হয়েছে 2007 থেকে, বিজয়ফুল প্ল্যাটফর্মটা। এই বিজয়ফুল প্ল্যাটফর্মে আমরা বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ করে থাকি। So in the platform of Bijoyphool, we have really the exercises that we do. We raise awareness through making Bijoyphool, through talking about the war histories and people with experiences who experienced the independence war. Today, I'll talk about Bijoyphool, particularly Bijoyphool and also অবশ্যই বিজয় দিবস। আজকে আমার সাথে সেই মহান বিজয় দিবস বিজয় যারা আলোচনা ব্যক্তিরা, আমি শুরু we have here a younger generation. We have 3 guests, and we have older generation. We have 3 guests from that older generation too. So let's introduce our guests to all of you, and I'm so excited to meet everyone. And first, the person that I will introduce is Rupa Chakraborty, who is a teacher, a reciter, artist, also a TV personality, and also Bijoyphool activist. Assalamu alaikum. Good afternoon, Didi. Rupa শুভ Chakraborty. সন্ধ্যা সাইদা, সবাইকে বিজয়ের শুভেচ্ছা। Thank you for joining us. আমি যাব পরবর্তী আমাদের যে গেস্ট আছেন, নাইম ওয়াহরা, head of Bijoyphool in Bangladesh, who's also a professor. আপনাকে স্বাগত অনুষ্ঠানে। আসসালামু আলাইকুম। আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। We cannot hear you. Most probably you have your... শুভ সন্ধ্যা। Thank you. এখন এখানে রাত 9:12। আমরা আশা করছি আমরা 1 ঘন্টা অনেক কথা বলতে পারবো। আমি খুবই আগ্রহী আমাদের নতুন প্রজন্মের মানুষের কাছ থেকে শোনার জন্য। সকলকে ধন্যবাদ। Thank you. আমাদের পরবর্তী গেস্ট আছেন, আমরা যাদের সব সময় স্মরণ করি এবং যারা আমাদের সাথে এখনো বেঁচে আছেন, আমরা অনেক ভাগ্য মানুষ বলতে পারি। We are very lucky to have Luqman Hussain, the freedom fighter, one of the freedom fighters in this country. আপনাকে ওয়েলকাম। আসসালামু আলাইকুম লুকমান ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম সাইদা, আপনার সবাইকে ওয়েলকাম। ওয়ারা ভাই ওখান থেকে করছেন, রূপা চক্রবর্তী, আর আরো যারা আসছেন সবাইকে ওয়েলকাম করি আমি এই বিজয়ের দিনে, বিজয়ের মাসে বিজয়ের শুভেচ্ছা। আর প্রোগ্রাম কন্টিনিউ করেন, দেখা যাক এরপরে আলাপ হবে। থ্যাংক ইউ। Thank you for joining us again. So now we have the new generation who joined us. I'll go to Mridul Ahmed. He's a student and also young activist for Bijay Dibosh.
Good afternoon, Mridul. How are you? Good afternoon. I'm very good. How are you? I'm fine, thank you. Thank you for joining us. I'll go to the next person. Thank you. She's also a student. Her name is Adiba Hussein Nuha. Hello, Adiba. Can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you for Thank you for joining us. পরবর্তী যে আমাদের সাথে সবার কনিষ্ঠ the youngest panelist today is Mohana. Mohana. মোহনা তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি, থ্যাংক ইউ। আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। মোহনাকে এখন যে বড় হয়ে যাচ্ছে, কত ছোট বাচ্চা ছিল, আস্তে আস্তে সেও এখন আমাদের একজন প্যানেলিস্ট হয়ে গেল। এটা অনেকই এক্সাইটিং বিষয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস, all of you, all my younger guests. Thank you for coming because it is hard to get our younger generation on our platform. So today's topic is a bridge to identity. বিজয়ফুলের বিশেষভাবে এই টপিকটা আজকে পিক করা হয়েছে যেহেতু we have two generations on the panel, so a bridge to identity, that because we young people growing in this country, we are kind of suffering from our own identity, that who we really are. So if we don't bridge it with our older generations, we won't know who we are and where we belong. So obviously we are British, we are Bangladeshis, so we have to have that connection with the older generation. So this is all about, today we'll be like discussing our own experiences of war, and the younger generation will talk about what are they seeing as the activities that Bijoyphool is doing to actually sustain our history of Bangladesh through our generations, after generations, and so on. থ্যাংক ইউ। সো আমি শুরুতেই চলে যাচ্ছি, যেহেতু নামটা আগে এইভাবেই বলেছি, আমি রূপা চক্রবর্তী কাছে চলে যাচ্ছি। আপা, আমি আপনাকে বলবো, উই নো দ্যাট আপনি বাংলাদেশে চলে গেছেন, কিন্তু যাওয়ার আগে যখন ব্রিটেনে ছিলেন আপনার অনেক সম্পৃক্ততা ছিল এই যে বিজয় ফুলের ইয়ের সাথে। আবার সবাইকে বলে দিচ্ছি, বিজয় ফুল জাস্ট একটু আগে, আপনার আগে জাস্ট বিজয় ফুল যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি বিজয় ফুল ক্রিয়েট করেছেন, আমাদের কবি শামীম আজাদ আপা। তো আমরা ওনার কথা বারবার বলবো একটু পরে পরেই। তো বিজয় ফুলের যে কাজগুলা উনি করে যাচ্ছেন, এবং আমরা সবাই চেষ্টা করছি বিজয় ফুল দিয়ে আমাদের আইডেন্টিটিটা কিপ করতে। সো শামীম আপাকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। রূপা আপা, এখন আপনি বলেন your participation on Bijoyphool from the start, that how you were involved. অনেক ধন্যবাদ সাইদাকে। হ্যাঁ, অবশ্যই বিজয়ফুল এই শব্দটা বললেই আমাদের একজন উজ্জ্বল কবির কথা মনে পড়ে, তার মুখশ্রী মনে পড়ে, তিনি কবি শামীম আজাদ। আমার মনে আছে 2007 সালে আমি লন্ডনে গিয়েছিলাম সোয়াসে পিএইচডি করব বলে, এবং আমি শামীম আজাদকে 80-র দশক থেকে চিনি। তার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে আমরা একত্রে বিটিভিতে অনেক অনুষ্ঠান করেছি, তাকে খুব কাছে থেকে দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তো তিনি চলে যাবার পরে একটা বড় দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। আমি যখন লন্ডনে গেলাম তখন আমি যাবার 3 সপ্তাহের মধ্যেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কবি শামীম আজাদের। তো শামীম আজাদকে আমি সিলেটি প্রথা অনুযায়ী শাম্বু বলে ডাকি। তো শাম্বু আমায় বললেন যে তুমি একটু মন্টিফিওরি সেন্টারে আসবে আজকে বিকেলে, একটা নতুন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। তো আমাকে ডেকেছিলেন। আবার এখানে লোকমান ভাই আছেন, লোকমান হোসেন, আমরা তাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো শ্রদ্ধা করি। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা, তার এক ভাই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, শহীদ সোলেমান, সিলেটের তিনি। তো একজন ভাই শহীদ, আরেকজন ভাই বেঁচে আছেন, মুক্তিযোদ্ধা রণাঙ্গনের। তো সব কিছু মিলিয়ে, এবং লোকমান হোসেন যে কেবল সিলেটের মানুষ সেই জন্যেও নয়, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, সেই জন্য আমি একরকমের আত্মীয়তা অনুভব করি তার সঙ্গে। এবং
বলাই বাহুল্য যে লোকমান হোসেন লন্ডনে আমার অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। এখনও আমি লন্ডনে গেলে তিনি আমার অভিভাবক। তো তাকে এই অনুষ্ঠানে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। আমি আর লোকমান ভাই গিয়েছিলাম মন্টিফিওরে সেন্টারে থ্যাংক শামীম আজাদের আমন্ত্রণে, এবং কবি শামীম আজাদ আমাদের কাছে বলেছিলেন যে কেন বিজয় ফুল এই চিন্তাটি তার মাথায় আসলো। তিনি বিজয় ফুলকে কী প্রতীকে দেখাতে চান, এটা কিসের সিম্বল হবে, কেন তিনি এরকম একটা ফুলকে একটা মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক হিসেবে ধরতে চান, তিনি কি বোঝাতে চান নতুন প্রজন্মকে, মানে নিউ জেনারেশনকে, যে তাদের কাছে কি মেসেজটা যাবে, মানে তারা কি বুঝবে। তো এটা করতে গিয়ে তিনি প্রতিটি বিষয় নিয়ে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এবং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কবি বলে তিনি বহুমাত্রিকতাকে নিয়ে এসেছিলেন। এটা কেবল একটি মুক্তিযুদ্ধ নয়, এটা বাঙালির একটা আত্মপরিচয়, তার নিজের একটা আইডেন্টিটি। বাঙালি বহির্বিশ্বে আরও আছেন না, মানে বিভিন্ন দেশে তো বাঙালি আছেন, ভারতেও আছে, আসামে আছে, ত্রিপুরায় আছে, পশ্চিমবঙ্গে আছে। সেই বাঙালির সঙ্গে বাংলাদেশের বাঙালিদের একটা গুণগত পার্থক্য আছে। যদিও আমরা সকলে বাংলায় কথা বলি, একই রকম আমরা ভাত খাই, একই রকম পোশাক আশাক পরি, কিন্তু আমাদের চিন্তায় চেতনায় বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে একটা আলাদা বিশাল জগৎ আছে। সেই জগৎটা নির্মিত হয়েছিল ৭১ সালে। ৭১ সাল আমাদেরকে বুঝিয়েছে আমরা লড়াকু জাতি, সত্যি সত্যি মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমরা। এবং এই ৯ মাসে যারা যুদ্ধ করেছিলেন, একজন জীবিত মুক্তিযোদ্ধা আজকের এই বিজয় ফুল অনুষ্ঠানে বসে আছেন। তো তিনি হয়তো তার অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। শামীম আজাদ বলেছিলেন যে এখানে 5টি পাপড়ি আছে বিজয় ফুলে। আমরা সবাই জানি যে বিজয় ফুলে পাপড়ি আছে, আমাদের এটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলছিলেন যে একটা বহু ধর্মীয় গোষ্ঠীর, হ্যাঁ, বহু ধর্মীয় মানুষের যে সম্মেলনটা হবে সেটা কিন্তু বিজয় ফুল, এবং বিজয় ফুল যে বহুমাত্রিকতা ধারণ করে এই কথাটা তিনি সেদিন বলেছিলেন। আর বলেছিলেন যে এরকম একটা কাজ করলে কেমন হবে, যে আমাদের নতুনরা যে শুনবে তাদের কেমন, তাদের জন্য এটা কতটুকু ফলপ্রসূ হবে, মানে কতটুকু কাজে লাগবে তাদের। তো আমরা অনেক সমর্থন করেছিলাম, খুশি হয়েছিলাম। অফকোর্স খুবই সুন্দর করে বলেছেন, খুবই সুন্দর করে বলেছেন। হয়তো যান্ত্রিক সমস্যা ছিল, আপনার কথা সবগুলো আমরা পারফেক্ট ভাবে শুরু থেকে শুনতে পারি নাই, বাট বুঝতে পেরেছি যে আপনার সম্পৃক্ততা, এবং আপনি অনেক সুন্দর করে আমাদেরকে ডিটেলস গুলো বলে গেলেন। আমি এখন ওয়াহারা ভাইকে জিজ্ঞেস করবো যে উনাদের যে বিজয় ফুলের কর্মসূচি, আমি জানি আপনারা হাতের পাখা দিয়ে অনেক বিজয় ফুলকে আপনারা ছড়িয়ে, বিজয় ফুলের কথাগুলো ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন, এবং গরিবরা সেই পাখাগুলো বানাচ্ছে, এবং আপনার আরো কাজ চলছে, কর্মকাণ্ড, সেগুলো আমাদেরকে একটু বলেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ আপা। আমি আপনাকে একটু অনুরোধ করব, সেটা হলো আমি বলবো, এখনই বলবো, কিন্তু তার আগে আমাদের এই যে নতুন প্রজন্মের 3 জন আছেন, এদের মধ্যে যে কোনো একজনকে একটু বলতে দেন, আমি একটু তাদের কথা শুনতে চাই। এরপরে বলবো, একজন বললে আমি বলবো, যে কোনো একজন। থ্যাংক ইউ। Okay, thank you so much. Do you know what? I think I will go to Mohana. Mohana has been involved with Bijoyphool. It's been a couple of years now, and Mohana's activities are very high. She's doing it every day. Mohana, can you tell us, why did you start coming to Bijoyphool activities, and why do you think Bijoyphool is important, or how are you involved? Well, I started because my mom told me the story behind kind of why we wear Bijoyphool and how it started, and that's what really interested me to come and join. And I was helping to make like the Bijoyphool this year with everyone else who was there as well, and I think it was really nice. And it was really like a nice experience to be able to kind of see how it was made and kind of hear stories from who was there. Did you benefit from the stories? Did you understand that what is yeah, why? I think I did benefit because I learned more like from kind of
I learned Okay. more because it was from the Muktijuddhas who were there, and it was nice to hear. And it was And yeah. I also know that I don't think anyone else did that so far, that wearing the Bijoyphool symbol to your school and you are distributing flowers in your school. That's how amazing is that. So how did you come up with that, that you need to go to school wearing the Bijoyphool? Why do you think it's so important? Well, I think it started because I wore it to school on the 1st of December, and my Bengali friends came and asked, well, oh, that's really like nice, and I told them the story behind it, and they found it really nice. And I think it's really it made me proud to like be able to show everyone that We can see you here. You're do. wearing the Bijoyphool. Great, great. Yeah, Do you enjoy this thing? yeah, it was really nice, and I felt really proud to show everyone. Excellent. Thank you so much. Thank you, নাইম ভাই, যে আমাকে বলেছেন ওর সাথে কথা বলার জন্য। আগে অবশ্যই ওদেরকে আমরা শোনা উচিত। Thank you. Mona, you've been really good and you've done really good job. Thank you so much for your Great. contribution. আমি যদি এখন আমি কি আদিবার কাছে যাব নাকি আপনাদের কথা কিছু শুনি এখন? একটু দিবার কাছ থেকে শুনি, আর একটু তারপর আমি বলবো। আরেকটা কথা আছে, মৃদুলের সময় কম হাতে, তাহলে মৃদুলের ও কাছেই আচ্ছা, চলে যাই তাইলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ মৃদুল আগে বলুক। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ওকে। ইউ। মৃদুল, you're there. So Yeah. Mohana, can you beat Mohana to this now? Look how much she's involved. She's a sister, and then you get jealous of her activity. She's doing a lot on the Bijoyphool platform. So I'm amazed by Mohana's work, and I'm sure you are too. So can you tell us your involvement, please? And when did you first started to follow this Bijoyphool making and learning about Bijoyphool and Bijoy Dibosh? Thank you. Yeah, of course. So, about maybe a year and a half ago, auntie invited me to, my mother and her, they met together, and they started having a conversation, and I was there, and she really, same as Mohana in that case, she told me about Bijoyful, what it stands for, what the meanings behind it are, and I was really encompassed by it, and I decided, it'd be really good to go forwards with it, and at least spread the word, because it's such an important thing. So many lives have been lost, so much struggle has occurred, just for us to be able to, feel prideful, to essentially enjoy accept this process that we are Bangladesh, we're a different country, and I think it wouldn't be fair on anyone, if Bengalis didn't know that why we're here, what the struggles were that led us to be here. It would be it would be a shame. So I decided it'd be a really good step forward to go forward and just raise awareness of what's happened and what's happening as Absolutely. well. So. I think what Toby Shamimajad did, the poet Shamimajad did, was she concised and she put it in the nutshell at the whole history by doing a flower. Because with poppy, as soon as we see a poppy, we know that this is for the wartime, First War, Second War. And we did not actually have any symbol to carry and just to explain in a minute that this is what it's about. So if we had to tell a story about Bangladesh or people to know about Bangladesh, we have to sit down with one person for 5-10 minutes and tell them about it. But what Bijoyphool is doing, putting everything in a nutshell, because we know Bijoyphool was created by a very, very একজন গুণী মানুষ এটা ক্রিয়েট করেছে, and the poppy flower came in the field. So can you imagine what it takes for a person to create a flower with meaningful petals and also put everything in a nutshell for us to carry to the next generation? So I think Kabi Shami Mazad deserve a round of applause. So I think we should give her a round of applause, all of us, because she's done really well in that. And thank you so much, Mridul. So it is easy now for you to go and tell the next generation or the next people sitting next to you. Just wearing a flower will put everything about Bangladesh. Thank you so much for your contribution. স্যার, আমি আপনার কাছে তাইলে আমরা আসি, তারপর আমি যাব লুকমান ভাইয়ের কাছে, মুক্তিযোদ্ধা।
আমরা একটু শুনতে চাই আপনার বাংলাদেশের যে আপনারা কর্মসূচি চালাচ্ছেন, মানে ইউ আর দ্য হেড অফ দ্য কর্মসূচি ইন বাংলাদেশ। অনেক ধন্যবাদ। শুভ সন্ধ্যা সকলকে। আমি খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারি না, আপনারা কি বাংলা বুঝবেন? ওনারা বুঝে, যারা বসছে ওনারা বাংলা বুঝে, আমি শিওর। আদিবা নুহা ওরা আমি তেমন চিনি না, বাট ওই বাচ্চা মৃদুল আর মোহনা বুঝে ভালো। দ্যাটস গুড। আসলে আমরা ভাই একটা মিনিট, আমি শুধু মৃদুলকে থ্যাংক ইউ দিয়ে দেই, যদি তার চলে যেতে হয়, ইফ ইউ আর ফ্রি না। কথা না শুনে যাবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ মৃদুল। ওকে মৃদুল, হ্যাঁ না আপনার কথা শুনবে, অবশ্যই আপনার কথা শুনবে। জাস্ট গিভিং হিম আ রিলিফ। থ্যাংক ইউ ফর ইওর কন্ট্রিবিউশন মৃদুল, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। থাকবা। আমরা 2007 সাল থেকে এইভাবে শুরু করি নাই। আমাদের সিডোর বলে একটা বড় ঝড় হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন। দ্যাট ওয়াজ এ বিগ সাইক্লোন ইন 2007। তো এখন আমরা যখন রিলিফ নিয়ে যাই মানুষের কাছে, তো রিলিফ বলতে যেটা বোঝায় খাওয়া দাওয়া এগুলা, কিন্তু শিশুদের অন্য কিছু দরকার হয়, সেটা আমরা বুঝতে পারি না অনেক সময়। তারা তাদের চাইল্ডহুড অ্যাক্টিভিটিস টোটালি সাসপেন্ডেড হয়ে যায়। সো দ্যাট ইজ নট গুড ফর চাইল্ডহুড, নর্মাল চাইল্ডহুড। তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি একটা ট্রমা থেকে চাইল্ডহুডের ভিতরে ফেরত নিয়ে আসা দরকার। তো 2007 সালে আমি যে কাজটা করতে পেরেছিলাম সবাইকে নিয়ে, সেটা হচ্ছে উই কল ইট চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস, শিশু বান্ধব জায়গা, যেখানে শিশুরা আসবে, তারা স্কুলে পড়ুক না পড়ুক সবাই আসবে এবং সারাদিন তারা আনন্দ করবে, খেলাধুলা করবে। সেখানে একটা কাজ ছিল যে ছবি আঁকা, গল্প বলা, এগুলো ছিল। কিন্তু ছবি আঁকা, কাগজ কেটে জিনিসপত্র বানানো, এবং দে রিয়েলি এনজয় ইট। এবং অনেকে আমাকে ইমার্জেন্সি রিলিফের সময় আর্মিরা ক্ষমতায় থাকেন, তারা দেখেন। আমাকে একজন আর্মি অফিসার বলেছিল, মানুষ খাওয়ান পায় না, আপনি ফুল নিয়ে আসছেন, গান বাজনা করেন, এটা ঠিক না। কিন্তু 2-3 সপ্তাহ পরে উনি নিজে এসে বসে থাকতেন, বলে এখানে আসলে আমার খুব ভালো লাগে, আমার শিশুদের সাথে দেখলে আমার বাড়ির শিশুর কথা মনে পড়ে। সো ইট ওয়াজ অলসো রিলিফ ফর হিম। শিশুরা যে 6-7 ঘন্টা আনন্দে কাটায়, এবং মায়েরা বাবারা অন্য কাজে থাকে। আর্ট কলেজের ছেলে মেয়েদের আমি নিয়ে আসতে পেরেছিলাম, তারা এসেছিল। তারা প্রথম দিকে আসতো খাবার টাবার নিয়ে, তো আমি বললাম তোমরা রং তুলে নিয়ে আসো। এবং রং তুলে নিয়ে আসলে এইটার জন্য শিশুদের একটা বিরাট রিলিফ। তারা সারাদিন তাদের চাইল্ডহুড অ্যাক্টিভিটিসে যেতে পারে, এবং চাইল্ডহুড অ্যাক্টিভিটিসে যত তাড়াতাড়ি তারা যাবে, তত তাড়াতাড়ি তারা নর্মাল জিনিসের দিকে ফেরত যাবে, তারা আবার আগের মতন হতে পারে। এটা কখনোই আগের মতন হবে না, কিন্তু তারা কিছুটা মনের, তাদের ভিতরে যে ট্রমাটা আছে, যে কষ্টটা আছে, সেটা তারা দূর করতে পারবে। তখন আমরা কাগজের ফুল এগুলো করতাম। পরে আমাদের কাছে এই বিজয় ফুলটার কথা আমরা শুনি, শামীম আপায়ের মধ্যে ঢাকায় আসেন, তার সাথে যোগাযোগ হয়, এবং আমরা তখন এটাকে একটা কাজ হিসাবে নিই। এবং এটা যে শুধু বাঙালিদেরকে একতাবদ্ধ করার জন্য না, বাংলাদেশে যারাই বাস করে, বাঙালি, বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে না, আমাদের পাহাড়ি যারা আছেন, তাদেরকেও একতাবদ্ধ করার জন্য এই ফুলটা খুবই কাজে দিয়েছে। আমরা সাঁওতালদের গ্রাম যখন পুড়িয়ে দিয়েছিল পুলিশ গিয়ে, তাদের বাড়ি ঘরে আগুন দিয়েছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা একটা ট্রমার মধ্যে ছিল, তারা একই স্কুলে পড়তো, বাঙালি এবং সাঁওতালরা, এবং তারা আর একসাথে আসছিল না, তারা একতাবদ্ধ হতে পারছিল না। তখন আমরা এই বিজয় ফুল নিয়ে তাদের সাথে খেলার ছলে এটা করেছি, এবং সবাই 5 জন মিলে একটা বিজয় ফুল বানাচ্ছে। তার মধ্যে 2 জন বাঙালি আছে, 3 জন সাঁওতাল আছে, 2 জন সাঁওতাল আছে, 3 জন বাঙালি আছে। এবং এটা করে তাদের ভিতরে একটা, তারা যে ফ্রম দ্য সেম নেশন, সেম কান্ট্রি, এবং ইন্টিগ্রেশন দেশটা যে তাদের, তখন আমরা বিজয় ফুলের গল্প বলেছি। কিন্তু গল্প বলা ছাড়াও এটা আঁকতে গিয়ে তাদের মধ্যে আবার বন্ডিংটা ফেরত আসছে। ঠিক একইভাবে আমরা এই হাজং এবং গারোদের পাহাড়ে গিয়েছি, আমরা চাকমাদের ওখানে গিয়েছি, এমনকি রিফিউজি ডিসপ্লেসমেন্ট শিশু যারা আছে তাদের কাছেও আমরা এটাকে নিয়ে গিয়েছি। অন্য কিছুর সাথে বিজয় ফুলটাকে আমরা রেখেছি, কিন্তু বিজয় ফুলটা যেভাবে তাদেরকে টানে, অন্য কিছু তারা একটা জিনিস তৈরি করতে পারে, সেটা গায়ে লাগাইতে পারে, সেটার গল্প বলতে পারে। এটা আসলে একটা ফুলের মতন, যে ফুলটা ফুটলে আমরা ফুলের ঘ্রাণ পাই, ফুলের রংটা দেখতে পাই, ফুলের ছবিটা দেখতে পাই, একসাথে অনেকগুলো পাই। বিজয় ফুলটা তো, বিজয় ফুল গাছে ধরে না,
মনের একটা ফুল, কিন্তু এর ভিতরে অনেক কাহিনী থাকে, সেগুলো বলা। এবং আমরা শেষ পর্যন্ত এই জাহাঙ্গীরনগরের চারুকলা ফাইন আর্টসের যারা স্টুডেন্ট আছেন তাদেরকে নিয়ে একটা দল করতে পেরেছি। এরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। এই বছরেও হাজংদের গ্রামে এটা হচ্ছে। তারা 1 তারিখ থেকে শুরু করেছে এবং 16 তারিখে তারা একটা র্যালি করবে। আমাদের এখানে ঢাকায় একটা স্কুল আছে, আমাদের আপা স্কুলটা চালান, তার স্কুলে এটা তৈরি হচ্ছে। এবং এবার একটা টেলিভিশন কোম্পানি তাদের কাছ থেকে এই ফুলগুলো নিয়েছে, তাদের সব কর্মীকে এটা তারা দিবে, এটা বলবে। তো আমরা চেষ্টা করছি এটাকে। এবং গত বছরে যখন কোভিড ছিল তখন আমাদের একটা আইডিয়া আসলো যে আমরা হাজং এবং গারো কমিউনিটির একটা পাখা আছে, যে পাখাটা তারা বিভিন্ন রং দিয়ে করে। আমরা বিজয় ফুলের প্রতীকটাকে, এই ইমেজটাকে, এই মোটিভটাকে পাখার মধ্যে নিতে পারি কিনা। তো তারা চেষ্টা করলো এবং আমাদের সাথে যারা কাজ করছিলেন তাদের একজন বাবা, তিনিও আর্টিস্ট, তিনি নিজে থেকে আর্ট করে বেড়ান বিভিন্ন স্কুলে। তো তিনি কাজটা শুরু করেন এবং প্রথম 1-2বার করার পর এটা সাকসেসফুল হলে তখন আমরা যাই এবং এটা আমরা বিক্রি করেছি কেন, যে যারা কাজটা করছিল তাদের তো অনেক সময় গেছে, তাদের কিছু পারিশ্রমিক দরকার, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে কাজটা দরকার ছিল এই কমিউনিটির ছেলে মেয়েদেরকে হাইজিন কিট দেয়া। এবং এই টাকা থেকে যে আমরা যে টাকাটা বিক্রি থেকে যে টাকাটা আসছে সেটা দিয়ে আমরা হাইজিন কিট বানিয়েছি এবং একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপনারা বাংলাদেশে যারা বড় হয়েছেন তারা সবাই দেখবেন বাড়িতে একটা গামছা থাকে, সবাই ওটা দিয়ে গা মুছে। বাড়িতে একটা চিরুনি থাকে, সেটা দিয়ে সবাই চুল ঠিক করে। আমাদের অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা একটা দিয়ে পরিবারের সবাই ব্যবহার করি, কিন্তু একটা সুযোগ আসছিল যে শিশুদের নিজেদের গামছা থাকবে, নিজেদের চিরুনি থাকবে, নিজেদের ব্রাশ থাকবে, নিজেদের টুথপেস্ট থাকবে এবং তারা স্যানিটাইজার ব্যবহার করবে। এটা আমরা নিতে পেরেছি। আমরা প্রায় 3,500 শিশুর মধ্যে, খুব অল্প এটা বাংলাদেশের শিশুদের তুলনায়, কিন্তু 3,500 শিশুদের মধ্যে এই বিজয় ফুল যেটা পাখায় ছিল এটা বিক্রি করে এই হাইজিন কিট আমরা তাদের কাছে দিতে পেরেছি। দে ওয়ার ভেরি হ্যাপি and also they understood that we are doing something which is meaningful to their life. তাদের জীবনে থ্যাংক একটা ইউ পরিবর্তন আসছে, সেটা আমরা করতে পেরেছি এবং এটা নিয়ে আমরা আরো কল্পনা আছে, আমরা আগাচ্ছি। থ্যাংক ইউ, সকলকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ নাইম ভাই, সুন্দর কাজের একটা আপনার ধারণ আমাদেরকে দেখালেন ধরনটা। আসলে একটা অদ্ভুত ব্যাপারটা যেটা আমি পিক করতেছি মনের মধ্যে, আমি এই প্রশ্নটা করবো রূপা আপাকে, তার আগে আমি লুপন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। যে আগে বলে দিচ্ছি, অদ্ভুত ব্যাপারটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ, আমরা ব্রিটেনে যারা থাকছি আমরা নিজেরা চিন্তা করে বিজয় ফুল করে এখন বাংলাদেশকে পাঠাচ্ছি। তো আমার একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলতেছি যে ওই বাংলাদেশের হওয়ার কথা এই ধরনের সব কাণ্ড, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশি যারা বিজয় করেছি দেশটাকে তারাই নাকি আমরা ব্যাকসিট নিয়ে নিচ্ছি, বসে অন্য জিনিস করতেছি বাংলাদেশ ছেড়ে। সো বাংলাদেশ আসলে শামীম আপাকে তো অনেক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা এবং স্যালুট জানাই যে আমরা এই দেশে বসে বসে চিন্তা করতে পেরেছি। আর একটা কথা হচ্ছে যে আহ রূপা আপা বলেছেন যে শামীম আপা যখন চিন্তাগুলা করছিলেন 5টা ফুলের পাপড়িতে কি কি মিনিং হয়, তো উনি উনি একদিকে বলেছেন এখন যেটা আমাদের খুবই প্রয়োজন, মানে একদিকে হচ্ছে যে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, তারপর আপনার শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র, তারপর হচ্ছে কি আপনার স্বাস্থ্য, আরেকটা মনে পড়ছে বাসস্থান। হ্যাঁ, বাসস্থান। এই 5টা কিন্তু মানুষের একদম লাইক দ্য ফার্স্ট থিং, মৌলিক 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 প্রয়োজনীয় জিনিস। তারপরে যেটা হচ্ছে যে উনি আবার বলেছেন এক পর্যায়ে যে এটা 5টা নদীও, আমাদের বড় বড় নদী বুড়িগঙ্গা সব মিলাইয়া এটা হতে পারে। আবার মানে মানুষের যে আমরা ডিফারেন্ট সম্প্রদায়ের মানুষ আছি, যে আমাদের আজকে আমরা যেটা দেখছি যে আমরা সেই জিনিস নিয়ে সম্প্রীতি নিয়ে ভুগছি বাংলাদেশে এখন, সেই করুণ অবস্থা যেটা আমরা আগে হয়তো এটা দেখি নাই। এত ভালো, মানে এই এত বছর পরে আবার কি শুরু হলো, যখন মানুষ আরো মানুষের উদার হচ্ছে, কিন্তু এই জিনিসটা গিয়ে আবার ওনারা একটু সংকীর্ণতা দেখাচ্ছেন এবং খুবই খারাপ যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে আমরা এখন আমাদের অবস্থা সম্পৃক্ত না। তো আমরা এই যে 5টা প্যাটেলের মাধ্যমে কিন্তু শামীম আপা এক পর্যায়ে হয়তো বলেছিলেন যে 5টা ধর্ম আমাদের, যেটা প্রধান ধর্ম আছে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, আমাদের হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুসলিম, বাহাইও আছে এখানে আমাদের সাথে। তো এই যে রিলিজনের কথা বলেছেন, একটা সাংঘাতিক ওয়েতে এটা কাজ করবে আমার আমার
প্রত্যাশা সেখানে। সো আমি এখন আমি আসলে ছোট বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করে ফেলি পরিবারের কাছে আসার আগে, আমাদের সাথে নোহা আছে, আদিবা হুসেন নোহা। নোহা, can you tell us about your experience with um, Bijoyphool, please? Hello. Well, my mum is also very active in um, Bangladeshi culture. A bit loudly, please. Oh, sorry. Well, my mother is also very active in the community, and she also told me stories about how both of my grandparents, my nana and dada, they were both freedom fighters, and they risked their lives for Bangladesh. And she told me about the Bijoyphool and what it symbolized and the five fundamental rights. And it made me feel very proud to be a Bangladeshi and who I am as a person. And I wear my flower to show respect for all the people who lost their lives and also for my grandparents who risked their lives for this country. Thank you so much. Absolutely wonderful contribution. Yes, these are our fundamental rights. Our fundamental rights are the five properties we talked about earlier on. And it's a best way, great way how we are displaying it on a flower with five petals. That's amazing. Thank you so much for understanding that, and we hope you will carry out your thinking, your activities towards your friends and so on. Thank you so much, Noha. সো আমি যেটা বলছিলাম যে আমি রূপাপার কাছে আসবো একটু পরে। আমরা একটা পাখা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। সো এই পাখাটা হয়তো বানানো হয়েছে সেই জায়গা থেকে যেখানে আমাদের নাইম ভাই কাজ করে যাচ্ছেন। এখন আমি যাচ্ছি আমাদের সম্মানিত অতিথি লুকমান হোসেন ভাই, ফ্রিডম ফাইটার, আপনার সাথে কথা বলবো এখন। সো আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, আপনি তো এই দেশেই থাকেন, কিন্তু আপনি বাংলাদেশে যদি লক্ষ্য করেন যে কি দেখতে চেয়েছিলেন এবং কি দেখছেন এখন, আশা, আপনাদের আশা যেটা ছিল সেটা কি আমরা পেয়েছি এই 50 ইয়ার্স পরে? আর আপনার অবশ্যই কিছু এক্সপিরিয়েন্স আজকে শেয়ার করবেন মুক্তিযুদ্ধ, যেহেতু আমাদের 3টা বাচ্চা আছে এখানে। বাট আমরা আসলে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে what did you fight for? Have we been able to obtain all the elements that we fought for? আমরা কি আশা আমার পূর্ণ হয়েছে কিনা? থ্যাংক ইউ সাইদা আমাকে ইনভাইট করার জন্য এখানে। এন্ড আজকের যে থিম, সরি, the theme today is bridge to identity. Bridge to identity. হ্যাঁ, এটা তো নিশ্চয়ই bridge to identity. I would go even further. The bridge to identity with the new generation and history of Bangladesh altogether should be. Anyway, we'll go back to your question. This is long story. I can't say yes. We have got everything. We wanted. We fought for everything, and we can so it's. I'll come to it later on. So first of all, I go back to this. Bijoyphool business. Bijoyphool. We fought in Bangladesh 1971. Freedom fight and everything. We won the fight, and we got Bangladesh was created. Everything. After that, unfortunately, we have to come back. We have come to London. I came to London in 1973, and since I came to London, every year, every November, I noticed that in this country, the people remember their, war veterans, everything. And I was thinking of myself, if we could do something like this, if we could do something like that. And suddenly, in 2007 or 6, I believe, I saw an article by our poet Shami Azad. She wrote on a Daily Janamot, everything, and that, catch my mind. So I immediately
phone her up and said, "Look, this is the right thing to do. I am with you, with it, and I am with you." So I think from then on, it started to grow, which is a nice thing, which was a very nice thing. And eventually, it has come up to today's position. I don't have to explain all this because up to today's position we are in, and we are very successful, I believe, with the help of everybody, especially Mr. Naimbai and uh, Rupa was at that time. Rupa Chakraborty, she was in London at that time doing PhD, so she got involved straight away as well. It's a nice thing to get involved with, really. Anyway, for the we come to this. This is the one good way, I would say. The theme, the whole thing, people were, Rupa and Naimbai were explaining how to do it. You were explaining as well that uh, the five papdi, what does it mean, and what the red dot mean, and everything. This is the one of the better ways, I would say, to explain it to the younger people and get them involved and interested, and tell our history and our struggle we did in 1971, 71 to get our freedom by freedom fighting. And new generation, uh, after the after that freedom fighting, 1971, 72, everything, and a lot of things happened politically in Bangladesh, and people started to sort of uh, forgetting what happening and what the Muktijuddha was and all the freedom fighting was, everything. But with this new Bijoyful activities, I think we are already doing the reminding the new generation people that yes, uh, what people are trying to forgetting about it, we are reintroducing the whole thing with this Bijoyful business, and reminding the young generation just things now what um, uh, we are getting now, the benefits and everything we are getting now, like Bangladesh is prospering and this and that, everything. But actually, the action taken in 1970 and 71, there was the beginning of this uh, Bangladesh improvement, Bangladesh development, and Bangladesh's achievement. I go to the question here: did we fight for this? In one word, fight for. Did we get what we fought for? Yes, we did get the country. That's one achievement, and we fought for these five petals. Say, put it this way: five petals we fought for. All of them hasn't been achieved yet, but many of them have. But the thing is, the current situation, what happening in Bangladesh, is that unfortunate situation with Sampradayic, communal violence and all these things. We didn't really fight for that. We fight against that. We fought to stop this thing happening uh, in Deed and Pakistan, and Bangladesh. We didn't expect it at all. We in 1971 we were all together. We had Sampriti. We had good relations with all religions and all uh, religious people, all sects of people. Uh, we have a very good relation between ourselves, and we fought the 1971 together. Together, there is no difference of any of them. What is happening now is very unfortunate, and we must tackle them with our cultural activities, and government must take a drastic action against it as well, I believe. We hope, and by then, by doing this Bijoyful activities, I think we are we should be we are building a bridge already, and we should build further. The new generation go further. And Mr. আমাদের যে নাইম ভাই and রূপা চক্রবর্তী ওনারা দেশ থেকে যেগুলো করতেছেন is helping a lot.
আমরা তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। ইন দ্য মিন টাইম আমি শেষ করার আগে আমাদের এই যে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং এই বিজয়ের মাসে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, যারা বিজয়ী হয়ে ফেরত আসছেন তাদেরও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, এবং আমাদের যে 30 লক্ষ মা বোন শহীদ হয়েছেন এবং 200,000 কি বলে মহিলারা get their dignity molested everything, তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তাদের স্যাক্রিফাইস না হইলে আমরা বাংলাদেশ হইতো না, এবং we couldn't find our Bangladesh, we couldn't achieve the victory without their help. So we remember them in this Bijoy Mashe, in this month of victory. We remember them and we salute them all. Dhanyabad. Thank you very much. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি রূপা আপনার ইয়ের জন্য আপনার কন্ট্রিবিউশনটা খুবই সুন্দর, বা আমি আবারও আসবো। লোকমান হোসেন ভাই, ফ্রিডম ফাইটার, আপনি যেগুলো বলেছেন আসলে খুব সুন্দর করে বলেছেন। We can't see it with our bare eyes, but people like you can see the differences and what we have done and what we are meant to see and what we are seeing. আমি বলবো যে যারা ওয়ারে গিয়েছেন এবং যারা আপনাদের মতো যারা আছেন এখন, আমাদের অনেক ভাগ্য ভালো। এবং দ্য ইয়াঙ্গার জেনারেশন মহানা পর্যন্ত একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখতে পাচ্ছে। সো ইট ইজ such an amazing thing to happen that you are still alive with us and we want you to live যুগ যুগ ধরে আমাদের সাথে থাকবেন, সেটাই আমাদের আশা থাকবে, দোয়া থাকবে। আমাদের সাথে আপনারা অবশ্যই সবসময় থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আমি এখন যাব যে রূপাপা কোথায় গিয়েছেন আমি জানি না, আছেন কিনা। আমি এখনো স্ক্রিনটা আছেন ডেফিনেটলি, আমার স্ক্রিনে তো দেখতে পাচ্ছি না। রূপাপা, আপনার জন্য প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা কি দেখছি এখন বাংলা। আপনাকে আমি একটু তফাৎ বলবো, যদি আপনি যুদ্ধের পরের সময় আর যুদ্ধের, আপনি ইয়াং ছিলেন, ছোট বাচ্চা ছিলেন হয়তো, বাট এখন যেটা দেখছেন ডিফারেন্সটা একটু বলবেন, যে 40 বছর আগে ডিফারেন্স আর এখন যেটা আমরা দেখছি, যে বাঙালি কি আরো বাঙালি হচ্ছে নাকি বাঙালিয়ানা কমছে। সো এটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। আর আমরা অবশ্যই বিজয় ফুল বানানোর জন্য, যারা বিজয় ফুল ঘরে বানাতে পারবেন, বিজয় ফুল কিন্তু সবাই বানাতে পারবেন। সো আমাদের ওয়েবসাইট আছে, সেই ইনফরমেশনটা দিয়ে দেই, যে www.bijoyful.co.uk ওয়েবসাইট আছে, এবং ওখানে গেলে হাউ টু মেক বিজয় ফুল সেটা আপনারা দেখতে পারবেন। এবং তো সেখান থেকে আপনারা নিজেরা বানিয়ে নিতে পারেন বাসায়, বাচ্চাদের নিয়ে বসে। বিজয় ফুলের একটা ভিডিও আছে, আমরা দেখে নেব। তাইলে পাপা আসতে আসতে আমি দেখতে পাচ্ছি না পাপাকে এখানে। সো আমরা বিজয় ফুলের একটা ইয়েটা দেখে আসি তাইলে, ভিডিওটা। থ্যাংক ইউ। বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে ঘরে বসেই বিজয় ফুল তৈরি করতে ভিজিট করুন bijoyphool.co.uk। পেজের উপরে হাউ টু মেক বিজয় ফুলে ক্লিক করুন, তারপর নিচে স্ক্রল করে বিজয় ফুলের টেমপ্লেটটি প্রিন্ট করুন। এরপর কাঁচি দিয়ে ফুলগুলো কাটুন। সবশেষে ফুলের পেছনে ডাবল সাইডেড টেপ বা সেফটি পিন অ্যাটাচ করুন। ব্যাস, বিজয় ফুল তৈরি হয়ে গেল। বিজয় ফুল পড়ুন, বিজয়কে বুকে ধারণ করুন। ওপরে জিকা আর একটা কিতা ভিডিও এর সাইড, ওটা তো দিছি, আর একটা ভিডিও আছে। হ্যালো রূপা আপা না আসা পর্যন্ত আমি কিছু বলতে চাই। ওকে, আমি বলতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, আমি নিউ জেনারেশনের কাছে আমার একটা আবেদন আছে। সেটা হচ্ছে, আমরা
যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি বা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি বা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে থেকে প্রতিদিন বাঁচার আমাদের, it was not very certain that whether we'll be able to see tomorrow. So it was everyday fight to live. So সেটা একটা কষ্ট ছিল, সেটা একটা বড় জিনিস। কিন্তু তারপরে আমাদের অ্যাচিভমেন্টে অনেকগুলো ফাঁক আছে এখনো। যেমন এত বড় একটা গণহত্যা তো, ইট ওয়াজ এ ভেরি বিগ জেনোসাইড। পৃথিবীতে আর কোথাও এত অল্প দিনে এত মানুষকে মারা হয় নাই। তো সেটা কিন্তু স্টিল ইট ইজ নট ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজ অ্যাজ এ জেনোসাইড। সেটা আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন, আমরা দেশে থেকে চেষ্টা করছি, কিন্তু যারা বাইরে আছেন বিভিন্ন ফোরামে, উই শুড রিয়েলি raise this issue and we really do some advocacy so that international community, especially UN, recognize it as a genocide. Until and unless it is recognized by the genocide, our achievement will not be recognized as a full achievement. সেখানে আমাদের কিছু করার আছে। আমরা বিজয় ফুলের মাধ্যমে এই মেসেজটাও পৌঁছাতে পারি, এটা আমাদের করা দরকার। যেমন আমাদের দুই ভাই যারা কানাডায় থাকেন, তারা চেষ্টা করে আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি যে শহীদ দিবস ছিল, ভাষা শহীদ দিবস ছিল, সেটাকে এখন আন্তর্জাতিকভাবে ইটস এ মাদার টাং ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। এটা সারা পৃথিবীতে এখন একই দিনে হয়, 21শে ফেব্রুয়ারি এখন সারা পৃথিবীব্যাপী উদযাপন হয় অ্যাজ এ ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আর মাদার টাং ডে। মাদার ডে ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ, মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। জি জি। তো ওটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট, যেটা আপনার সাইদা আপা শুরুতে বলছিলেন যে আমরা যারা দেশের বাইরে থাকি, দেশের বাইরে আছি, তারা অনেক ইয়ে করেছে, কিন্তু আসলেই তাদের পক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব, যেখানে আমরাও যোগাযোগ করতে পারি। কিন্তু দুইজন মিলে আমাদের অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা অ্যাচিভ করতে পারি। আমাদের এখানে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে, কিন্তু এখন কথা বলার ক্ষমতাও অনেক কমে যাচ্ছে। আমি যেটা চাইলে বলতে পারি না। আমাদের বিজয় ফুল নিয়েও একটা 2019 সালে একটা চেষ্টা হয়েছিল অন্যরকম একটা বিজয় ফুল দিয়ে এই বিজয় ফুলটাকে বন্ধ করা। সেটা বেশি দিন আগাতে পারেনি, কারণ ইট ওয়াজ নট ফ্রম দ্য হার্ট। But this Bijoyphool has come from the heart and we are still with this Bijoyphool. তো সেখানে আমাদের একতাবদ্ধ থাকতে হবে এবং একটা উদ্দেশ্যের জন্য থাকতে হবে। এটা আমার একটা আবেদন থাকবে নিউ জেনারেশনের কাছে, যে প্লিজ be united and for the common cause of the nation and the Bangladeshi people. Thank you very much. Thank you so much. আরো কিছু কথা আমাদেরকে সুন্দরভাবে বললেন about Bijoyphool এবং how we are preserving our language day, and that has become the international language day, mother tongue language day হয়ে গেছে, so which is really amazing. এটা আমাদের জন্য একটা বড় পাওয়া। আমরা একটু বিনোদনে যেতে চাচ্ছি, let's go to some entertainment, and I know we have singers here, Mridul and Mohana, they both sing. I think Noha will probably do a little poem. So let's listen to Mridul. Can you do a song for us? যেহেতু এটা আমরা জানি ভাষা, আমাদের বিজয় দিবস সামনে। Yeah, sure. I can try, of course. Actually, our practice কম, যেহেতু exam season, it's a bit difficult to keep up with music, but চেষ্টা করব, আশা করি সবার ভালো লাগবে। যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা, দে না তোরা দে না, যে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না, যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা, দে না তোরা দে না, যে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না। রক্তে যাদের
জেগেছিল স্বাধীনতার নেশা, জীবন দিয়ে রেখে গেছে মুক্ত পথের দিশা। যে মাটি ছেড়ে ভিড়ে গেছে, যেতে বলিস না, দে না তোরা দে না, যে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না। That's it. Excellent, excellent. I'm sure everyone will agree. It was a very nicely sang. Oh, well done. Thank you. Thank you for this wonderful song. Thank you. তো তুমি যে শিখো গান, এখন তো অনেকদিন হয়েছে গান শিখতেছো না হয়তো, বাট তুমি বললা যে গান ভালো হবে না, খুবই সুন্দর হয়েছে। আমি শিওর আমাকে Thank ইরফান you. ভাই এবং আমাদের নাইম ভাই এবং নোহা সবাই এবং হ্যাঁ সবাই অনেক এগ্রি করবে that you sang really beautiful. Thank you মৃদুল। Thank শামীম you. আজাদ বলছেন thank you to you Thank as you. well, আর বলছেন বিউটিফুল হয়েছে তোমার গাওয়াটা। Oh, thank you very much. So বিপুল অনেক সুন্দর গেয়েছে, মনে হচ্ছে আমি Thank বাংলাদেশে you. থেকে শুনতেছি। অনেক মনে সুন্দর হচ্ছে না, হয়েছে, থ্যাংক Thank ইউ। you again. Means a lot. sounds like you don't sound no English in that. You sound proper Bangladeshi when you sing. Naim bhaiও agree করবে, সবাই agree করবে। Beautiful pronunciations. Thank Thank you you. so much. Thank you. So Thank you very আমরা much. তো আমরা রূপাপাকে আর পাচ্ছি না মনে হচ্ছে, তো আমরা এখন আমি নোহাকে বলবো। নোহা তুমি কি তুমি গান জানো? Sorry, I don't. My singing voice isn't as good as his. Are you going to do anything for us tonight? I can read a poem. Okay, then can we listen to your poem then, please? Thank you. Can you speak a bit louder? I know you said your mic isn't that good, but Yes. can you try it, please? Yeah, thank you. Struggle for freedom and democracy. Bangladesh, a safari for the rulers, where struggles for freedom and democracy never end, where people are the fatal deer that run towards a lion to get rid of a tiger and vice versa, where devils sing the angel's song, where under every footstep there is a fresh grave, where the entire land is a graveyard, where the dead men and women dwell as if alive they are. Bangladesh is a land of sneakers, where struggle for freedom and democracy never ends. Thank you so much. So where did you find this poem? Is it by yourself? Oh, I didn't write the poem. It was by Rahman Henry, and he wrote the poem for Bangladesh and the struggle for freedom. Okay, that's really nice. Well done. Very Good impressive. recitation, very good recitation. Very good recitation. That was amazing. Shamim Ajad bolchen, very impressive, very impressed, Noha. And আগে মিতা কামরান বলেছেন যে well done বাবা, beautiful singing, I think এটা বলেছেন। শামিমা মিতা আবার বলছেন ধন্যবাদ বিজয়ফুল আপনার নতুন প্রজন্মের সাথে কাজে সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য। ওকে, আমি অনেক ছোট লেখা, আমি অনেক দূরে। Thank you so much. You can read it. If you can read it, please do read them for me. Thank you so much. So যাই হোক, আমিও ছোটবেলা চলে এসেছিলাম বিদেশে, so I was only 9 years old, so I can read Bengali. It's not too bad. But তোমাদের সবাইকে বলি যে আমার জন্ম হচ্ছে 1971 71-এ, সো আমিও কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা। সো বিকজ আমি যুদ্ধে হওয়ার কারণে কিন্তু আমি দুধ পাই নাই, আমি মোটামুটি পানি খেয়ে খেয়ে বড় হয়েছে। মানে আমার মা আমাকে দুধের সাথে পানি দিত মিশিয়ে, কারণ খুবই কম দুধ তখন সাপ্লাই ছিল,
একটু দুধ সকালে এনে দিত। দুধের মানুষ থাকে না, যে কি বলে ওদেরকে, ভুলে গিয়েছি নামটা। সো গোয়ালা। হ্যাঁ, গোয়ালা, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এটা বলতো আম্মা যে ও ও আমি নাকি খুব বেশি কান্না করতাম, কারণ পেট ভরতো না আমার পানি সহ মিল্কে। সো আর তারপর আমাদের এই যে বাংকার করা হয়েছিল, বাংকারের নিচে নিয়ে যেত যখন ইয়ে হতো আর কি, যদি শোনা যেত যে বোম ফুটবে বা এখানে গুলি হবে, তো সেখানে নিচে গিয়েও আমি কাঁদতাম। হ্যাঁ, তো নিচে গিয়ে কাঁদলে সবাই বলতো যে আমাদেরকে সে মেরে ফেলবে, কারণ বাচ্চার কান্নায় বুঝতে পারবে যে আমরা we are under the ground in the bunker. So I was a trouble to the family when I was born. So, but You I can't say I even was cry. G. You can't even cry because it will take the army to the bunker because But yeah, crying is loudly. So there are many and children whose mouth was just taken by their mothers. Don't cry, but don't a cry. child cannot avoid the crying No, when I they was feel born in very. April. I was born in April, and আর মার্চ থেকে তো শুরু হয়েছে যুদ্ধ। তো আমার এপ্রিলে জন্ম হয়েছে বাচ্চা, আরো 7 মাস আমি যুদ্ধ পেয়েছি। আর অলমোস্ট দ্য হোল যুদ্ধই আমি বাচ্চা, জাস্ট নিউবর্ন বেবি ছিলাম। হায়দ্রাবাদ সো যারা একটু আগে জন্মাইছে, যেমন ধরেন আপনার চেয়ে আরো 9 মাস আগে একটু কথা বলতে শিখছে, কিন্তু তখন এমন একটা অবস্থা ছিল যে শিশুরা যারা কথা বলতে শিখছে, তারা তো যেটা বারবার শুনে ওটা তাদের কানে আসে, ওটাই বলতে থাকে। অনেক শিশু আছে তাদের প্রথম কথা ছিল বাবা মা না, জয় বাংলা, জয় বাংলা। এটা চারিদিকে মিছিলে শুনছে, বলছে। তারপরে যখন তারা যাচ্ছে কোথাও, তো তারা মুখ দিয়ে ওটা বলবে, তো মা বাবা মুখ চেপে ধরে এটা বলো না। So that was very painful experience for the children who cannot even cry, অ্যাবসলিউটলি, who cannot even make a slogan which they have learned as a মজা, আনন্দ করার জন্য। যে আনন্দ করার শব্দটা ছিল জয় বাংলা, সেটা হয়ে গেল ভয় পাওয়ার। তো মানুষ আর এটা বলতে পারে না। So children were very much suppressed at that time. Childhood activities, there was nothing childhood activities. প্লেগ্রাউন্ড নাই, খাবার নাই। ওই যে উনি বললেন সাইদাপা, দুধ দুধ দিত না। ছিল না বলেই তো আমি কাঁদতাম। যারা দুধ দেয় তারা নাই, তারা ইন্ডিয়ায় চলে গেছে অনেকে। সো ইট ওয়াজ এ বিগ ক্রাইসিস। লবণ ছিল না, দুধ ছিল না, কেরোসিন ছিল না, লাইটার ছিল না, ম্যাচেস ছিল না। কিন্তু ইউ হ্যাভ টু লিড এ লাইফ, এভরিডে ইউ হ্যাভ টু এনশিওর দ্য ফুড। মাদের খুবই কষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের অনেক কষ্ট হয়েছে। এবং অনেক কষ্ট আমার মার হয়েছে। আম্মা স্টোরি গুলো অনেক লম্বা লম্বা আছে মার কাছ থেকে যেগুলো শুনেছি। অনেকগুলা মেয়ে, আমার মার মেয়ে 4টা 5টা মেয়ে, আমি আমি সবার ছোট। 5টা মেয়ে নিয়ে আমার মা একটা মেয়ে আমার মার মারা গেল, আমার বড়টা, কারণ আমাকে লুক আফটার করতে গিয়ে ওর ওর নেগলেক্টেড হওয়ার কারণে সে অনেক অসুস্থতা দেখা দিয়েছে তার, সে মারা গেছে। আর 18 মাসের বাচ্চা ছিল, 18 মাসের বাচ্চা, আমার বড় বোন আর কি, সে মারা গিয়েছে কারণ এই যুদ্ধের সময়ে আমরা 2টা বাচ্চা একসাথে ইয়ে করতে পারিনি। আর তারপরে উনার মেয়েগুলা ছিল প্রাপ্তি বয়সের, আর বড় বড় যেগুলা, ওইগুলা নিয়ে আরো সমস্যা ছিল, যেটা যে it এই was another, বাচ্চাগুলাকে the ইস্যু, girls who were in adolescent age and young girls, they were really, really under pressure. They have to cope ভানারেবল with studies, ভানারেবল ছিল। vulnerable, and even some family, they have shifted their adolescent girls to the distant places so that they are safe. But children are not safe if they are not with their parents. So অ্যাবসলিউটলি। সেটা একটা ছিল পুরা 9 মাস। It was very painful for the adult and adolescent also, especially girls. My mom had my 3 sisters to look after, and then she had 4 young ladies from my chacha. Chacha was in England, chacha chachi. আরো 3টা বাচ্চা, 4টা মেয়ে রেখে আসছে দেশে। So mom had seven big girls to look after, and then it was me, and then there was a baby sister যেটা মারা গেল। সো আর আমার বাবা বাংলাদেশে, হ্যাঁ ও বোধহয় ছিল বাংলাদেশে, এইটাই আর কি। সো আই থিঙ্ক থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে এটাই সত্যি যে এই সময় যারা আমাদের ওল্ডার যারা ছিল, the age of after puberty, যারা গার্লস, তাদের জন্য অনেক রিস্কি সময় ছিল, এবং সেটা কিন্তু মারাই বেশি ঠেকাতে হয়েছে সেই সময়গুলোকে। তো এবং সবাই দর্শকদের, বাবা মা সারা রাত তো জেগে পাহারা দিয়েছে তার মেয়েটা যেন ঘুমাইতে পারে।
যদি আর্মি আসে, রাজাকার আসে, সারা রাত জেগে পাহারা দিয়েছে, দিনেও তাদের ঘুম নাই, কিন্তু তার এই অ্যাডোলেসেন্ট গার্লসগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য। সো যারা যুদ্ধ করেছে, ফিল্ডে গিয়ে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে, দ্যাট ইজ গুড, তারা স্যালুট টু দেম, বাট অলসো দিস প্যারেন্টস who really every day they have to guard their sibling, their children, adolescent girls, and every night they couldn't sleep. 9 months without sleeping. You can think, you don't imagine. That was a very, very painful situation for them. They didn't fight with the guns, but what they've done is amazing. The situation, yeah. They had to battle every single day of their of the day of their time. Every single time, every single minute they had to fight. So that's something that I had to tell today. Although I'm the host, but I thought with the young children here, it'd be good to share some of my experience that I had from my mom, and about me not having enough milk. That's probably why I'm losing my hair, because I didn't have enough calcium, or my nails are breaking. I just blame the judo time, right? Because I don't have enough calcium. My bones are cracking now. I did not have strong bone. What do you think, children, girls, or boys, boy and girls? What do you think? I'm really brave. So, এখন আমি লোকমান ভাইয়ের কাছ থেকে একটা স্টোরি শুনতে চাইবো। এই মুক্তিযুদ্ধের যে উনি রিয়েল পার্সন আমাদের সামনে আছেন, কি রিয়ালিটিটা কি ছিল তখন। কারণ আজকে যদি বলেন, আমাদের অনেক দর্শকরা বেনিফিটেড হবে, এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশন, আজকে যে অনুষ্ঠানটা আমরা করছি, যে আইডেন্টিটি ব্রিজিং করছি আমরা, সো এটা বেটার হবে যে তারাও শুনুক একটু আপনার কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ লুকমান ভাই। থ্যাংক ইউ সাইদা, থ্যাংক ইউ। যেটা হচ্ছে 71-এ, when Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman asked the young people to get ready for armed struggle to free Bangladesh from Pakistani army or all this thing, we are all ready before anyway, because this history says it started long time ago, because we cannot stay with Pakistani people, so we got to get out of them. So there was a big risk at that time for the younger people like us. Like Pakistani army realized that these are the people who are going to fight against us, so kill them first. So we had to escape from them, and we had to go to safe place like India. That's where we had our training, we accumulate ourselves, we just rearrange ourselves, and come out fighting, come back up after the training, come back up fighting. So younger generation was very vulnerable at that time. That's true. Both boys and girls, which is like teenager girls and teenager boys, are very vulnerable. They could be killed anytime, or there could be bad thing can happen to them anytime. That was the situation at that time. Under this, then the other guest was saying about the mothers who are keeping awake all night to keep their children safe from those like armies, and the local collaborators, we used to call them, the Rajakar and Al Badr and all this thing. They are siding with the Pakistani army. So this is it. And when we went up there, we saw millions of people at the border of Pakistan, Bangladesh, and India. Billions of people, which is refugees, who took shelter in India and everything, with a very, very poor condition. It was a monsoon season, and the mud and the like disease and diarrhea and everything was killing the young children, in random, which is a horrible sight at that time. So struggle, this sort of thing, unless you see it yourself, you can't imagine really. And living in this country, obviously you can't even think of it, how it was at that time. But at the end of the day, we have
we have struggled, we survived, and we won the war, and we got the country. But now uh, it's the new generation who has to look after it, not us anymore, because we are over 70, 75 now. So it's the new generation. It's you have to build the country and build the this gap between uh, the this what Bijoyful believes. You have to carry on to the like we are all one, we were one, we are one, and we will be one people. We have no discrimination of any caste, color, or creed, or whatever, or religion. Religion is every religion is yours, but the country is for everybody. That's what we believe, and that's what we fought for. But nowadays, some people are trying to, disturb our thing of war. It was they are trying to, make disturbance by putting all this religious bigotry and religious rioting, and this is uh, not what we wanted really. And we want new generation to tackle that. You realize that you live in this western, in this free world, western world, and there's there is no difference between a Hindu and Muslim and Christian. All are the same. So, keeping this belief and everything, I would ask the young generation like Mridul and Mohana and what's her name, Nuha, the people like them, they they have to come out with an idea based on this Bijoyful Kormoshoji, Bijoyful activities, and with the idea and continue and get people out of this, narrow mindedness, get young generation into the broad minded thinking, so that everybody can live together. That's all I want to say at the moment now. Thank you. থ্যাংক ইউ অফকোর্স এটা একদম সত্যি যে আমরা যারা সংকীর্ণতা আছে সংকীর্ণতা আছে, যারা নেরো মাইন্ডেড, যারা সোসাইটিকে ভাগ করতে চায়, সাম্প্রদায়িক করতে চায়, কোনো মানে এটা we don't have space for those kind of people in Bangladesh or in anywhere in the world. There should not be space. তো আমরা জানি বাংলাদেশ অনেক অগ্রসর হয়েছে। বাংলাদেশ is the growing economy in the world, one of the growing economy in the world. Is doing really well in terms of business, making money, making a lot of inventing, innovation. Also, we are having a metro put in our country, and we have done a lot of development in many ways. Like garments was one of the fastest growing at just before COVID. It's been grown big and big, and we've been supplying everywhere in the world from garments. So we are doing really well, and we achieved a lot. I can say that for sure, and I'm sure you can see that too. আমরা যেগুলো তো আমরা হয়তো আশা ছিল না, অনেক কিছু হচ্ছে যেগুলো ভালো জিনিস, যেগুলো আমরা চিন্তার বাহিরেও আছে, কিন্তু আমরা মূল জায়গায় এসে আমরা we are becoming like groupings. We are separating, isolating from each other. We are segregating each other in basing on the religion, basing on what you believe. So this not be the thing. We all human, and we all, if we get a cut, we all bleed, and you cannot bleed. রক্তকে দুই ভাগ করা যায় না. So we are all one human being, and so that should be our religion, our belief. Of course, we want to carry that, but we should not only penalize somebody on their culture, background, whatever they have, and we should be able to be free enough to do our own thing and not disturb other people. And we should be the same for the other person. We should do the same thing what we expect to happen to us. So আমি যেটা আশা করবো আমার জন্য, we would respect with I'll treat the other person the same way. So এটাই আমাদের উচিত থাকা, চিন্তা করা যে we are all human. এটা মানুষ সবচেয়ে বড়, মানুষ এর থেকে বড় আর কিছু নাই. So
রিনাদি বলছে ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ রিনাদি, তুমি দেখছো। আমরা রূপাপাকে পাই নাই, আর ভাবনা মনে হচ্ছে যতটুকু দেখা যাচ্ছে। ওনারা আসলে লাইনে অনেক সমস্যা ছিল, আমরা অনেক কথা শুনতে পারি নাই রূপা আপার, কিন্তু আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম রূপা আপার সাথে অনেকক্ষণ কাটাবো, ওনার কাছে একটা কবিতা শুনবো, তো যেটা হলো না আজকে। যাব মোহনার কাছে to Lukman Bhai have been all from the first day. হ্যাঁ, লুকমান ভাই অবশ্যই from the first day been involved with বিজয়ফুল কর্মসূচি, বিজয়ফুলের কাজ। আর জাস্ট মোহনার কাছে যাওয়ার আগে আমি বলি সবাইকে, আজকে যারা দেখছেন, যে বিজয়ফুলের কাজ যখন শুরু হয়েছে সেই 2007-এ, তারপরে বিজয়ফুলটা কিন্তু ব্রিটেনে প্রাইমারি স্কুলগুলোতে কাজগুলো চলছে, এবং এভরি ইয়ার অনেক জায়গায় আমরা বিজয় ফুল নিয়ে যাই। আমাদের অনুষ্ঠান যে যতগুলো হয় এই দেশে, আমরা গত সপ্তাহ ছিল 50th অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করেছে আপাসেন বলে একটা বিরাট সংগঠন, সেটা হচ্ছে ডিসেবল মানুষের জন্য। সেখানে প্রায় 700 থেকে 800 মানুষ এসেছিলেন, সেখানে আমরা বিজয় ফুল পরিয়ে দিয়েছি সবাইকে। আমরা একটা টিম সবাই মিলে, অপু ভাই ছিল, স্মৃতি ছিল, আমি ছিলাম, ওদেরকে বিজয় ফুল পরিয়েছি অনেক অনেক মানুষ, অনেক ইন্ডিভিজুয়ালসকে। তারপর হচ্ছে যে প্রাইমারি স্কুলগুলোতে যাদের আমরা চিনি, মাই হাজব্যান্ড অলসো বিজয় ফুলের একজন অ্যাক্টিভিস্ট, সিরাজুল বাসির চৌধুরী, উনার স্কুলে উনি বিজয় ফুল নিয়ে ওয়ার্কশপ করেন প্রত্যেক বছর। আর আমরা যারা লেডিজ আছি, যারা ইয়াং মাদার্স, তাদের নিয়ে আমরা কাজ করি বিজয় ফুলে। আমরা অনেক সংগঠন, ছোট ছোট সংগঠন এই দেশে কিন্তু আমি বলতেছি নাইম ভাইকে যে আমাদের অনেক সংগঠন আছে বাঙালিরা কিন্তু অনেক অ্যাক্টিভ এই দেশে। আপনি যদি আসেন, জানি না এসেছিলেন কিনা আগে। হ্যাঁ, তো আমরা এই কাজগুলা করে যাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়, বিজয়ফুল অ্যাক্টিভিটিস গুলা। বলেন আপনি। লোকমান ভাইকে একটু আমি বলি। লোকমান ভাই, আপনি বললেন যে আমরা বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু নাই। এটা মুক্তিযুদ্ধের যেমন শেষ নাই, মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু নাই। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিউ জেনারেশন এটা তুলে ধরবে, এবং তাদের মধ্যে আপনারা সবাই বেঁচে থাকবেন। আমরা যতদিন বেঁচে আছি, ইনশাল্লাহ আমরা এই সমস্ত জিনিসের সাথে পার্টিসিপেট করবো। এটাই আমাদের মোটো। আমরা তো এর জন্য যুদ্ধই করেছি, এই জন্য যে সবার সমান অধিকার হোক, কারো ডিসক্রিমিনেশন যাতে না হোক, বুঝেন না? সব যার বাচ্চারা তাদের অধিকার পাক, বুড়োরা তাদের অধিকার পাক, মহিলারা তাদের অধিকার পাক, সেটার জন্য তো যুদ্ধ করা। একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গঠন করার জন্য তো যুদ্ধ করা ছিল তখন। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের যে অশুভ শক্তি উদয় হয়, সেটাই আমাদের ভাবিয়ে তুলে আসলে, যে আমরা হাউ ডু উই ট্যাকল দেম। আমরা তো সেই জন্য বলতে না, ওগুলা তো থাকবে, কিন্তু আমাদের এখনো যেন এরকম থাকা উচিত না। রিয়েলি আমরা একটু অশনি সংকেতে ভুগতেছি যে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, বুঝতে পারছেন? কোন দিকে যাচ্ছেন আমরা মনে করি। আমাদের ওই যে সাইদা বলছিলেন যে আমাদের দেশের উন্নতি অনেক হয়েছে, ইয়েস। এখন আমার মনে করি যে আমরা দেশের মানুষ গড়ার দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত, মানুষকে মনুষ্যত্ব শেখানোর দিকে একটু দেওয়া উচিত। আমাদের টাকা পয়সা হয়ে গেছে, হ্যাঁ, মনুষ্যত্বটা, এবং এটা সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া উচিত আমি মনে করি আর কি, যে মানুষকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য, মেশিন হিসাবে না বা কোনো সাম্প্রদায়িক হিসাবে না। মানুষ, যেটা সাইদা বলছিলেন আগে না, যে সবার উপরে মানুষত্ব, তার উপরে নাই, মানুষের উপরে। সে যে কোনো ধর্মের হোক, যে কোনো রঙের হোক, যে কোনো বর্ণের হোক, যে কোনো গোত্রের হোক, সে মানুষই, সব সমান। এটাই আমাদের বিশ্বাস, এবং এইটা বিশ্বাস হওয়া, এইটার প্রতিফলন আমরা দেখতে চাই সমাজে। এই হলো কথা, যেটা সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হোক। ওকে, আমরা আশা করব। নাইম ভাই তো কাজ করে যাচ্ছেন, এবং আমরা শিওর উনি চেষ্টা করে যাবেন, এবং আমরা সবাই চেষ্টা করে যাব। আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু শেষ পর্যায়ে, তো আমি চাইবো যে মোহনার কাছে একটা গান শুনে আর আমরা প্রোগ্রামটাকে ইতি টানতে হবে, আনফরচুনেটলি, কারণ আমাদের সময় ফুরিয়ে গেছে। সাইদা, আমি একটু যেতে হয়, নামাজ পড়তে হবে, গিয়ে দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনাকে ধন্যবাদ।
লুকমান ভাই মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে ছিলেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লুকমান ভাইকে আমরা চাই আজীবন আমাদের সাথে থাকতে। নাইম ভাইকেও ধন্যবাদ, নাইম ভাইকে আসার জন্য। রূপাকেও ধন্যবাদ, আর আমাদের ইয়ং জেনারেশন যারা আছে তাদেরকেও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং আস ইন হিয়ার এন্ড লিসেন টু আস। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ফ্রিডম ফাইটার লুকমান হুসাইন, আপনি আমাদের সাথে ছিলেন এবং অনেক এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করে গেলেন যুদ্ধের কথা, এবং আমরা অনেক বেনিফিটেড হয়েছি আপনার কাছ থেকে, এবং আমি জানি সবাই উই আর অল বেনিফিটিং ফ্রম ইচ আদার, আই এম শিওর। সো আমি এখন মোহনার কাছে যাব একটা গান শুনতে, কারণ আমাদের টাইম একদম শেষ। তো মোহনা, তুমি একটা গান করবা প্লিজ, আজকে বিজয় দিবসে বিজয় ফুলের কথা মাথায় রেখে, বিজয় ফুল যে তুমি কাজ করে যাচ্ছ সেটাতে আর একটু ত্বরান্বিত করতে মনের মধ্যে। থ্যাংক ইউ। হায় রে আমার মন মাতানো দেশ, হায় রে আমার সোনা ফলা মাটি, রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না, তোরে এত ভালোবাসি তবু পরাণ ভরে না। হায় রে আমার মন মাতানো দেশ, যখন তোরাই গায়ের ঘরে ঘুঘু ডাকা নিঝু কোনো দুপুরে, হংস মিথুন ভেসে বেড়ায় শাপলা ফোটা টলটলে ওই পুকুরে, যখন তোরাই গায়ের ঘরে ঘুঘু ডাকা নিঝু কোনো দুপুরে, হংস মিথুন ভেসে বেড়ায় শাপলা ফোটা টলটলে ওই পুকুরে, নয়ন পাখি দিশা হারায় প্রজাপতির পাখায় পাখায়, নয়ন পাখি দিশা হারায় প্রজাপতির পাখায় পাখায়, তাদের কথা মনে ধরে না, রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না, তোরে এত ভালোবাসি তবু পরাণ পড়ে না। হায় রে আমার মন মাতানো দেশ, যখন তোরাই আকাশ নীলে পাল তুলে যায় সাত সাগরের পশুরা, নদীর বুকে হাতছানি দেয় লক্ষ ঢেউয়ের মানিক জ্বালায় সারা, যখন তোরাই আকাশ নীলে পাল তুলে যায় সাত সাগরের পশুরা, নদীর বুকে হাতছানি দেয় লক্ষ ঢেউয়ের মানিক জ্বালায় সারা। হায় রে আমার বুকের মাঝে হাজার তাদের বীণা বাজে, হায় রে আমার বুকের মাঝে হাজার তাদের বীণা বাজে, অভাব চোখে পলক পড়ে না, রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না, তোরে এত ভালোবাসি তবু পরাণ ভরে না। হায় রে আমার মন মাতানো দেশ। Thank you. Wonderful, wonderful performance. Thank you so much. I have to make some announcements. So, Mona, your singing was amazing, and Manoha, tumi kobita korecho, that was amazing. Tumar abriti, tumar recitation, and also Mridul too. So, আমি just বলবো কিছু তথ্য, যেটা হচ্ছে যে টার হামলেটস এর স্কুলের নাম হচ্ছে মোরফেট স্কুল, সেই স্কুলে ১,৫০০ ফুল বিতরণ করা হয়েছে, এবং আগামী কালকে হচ্ছে সম্প্রীতি অনুষ্ঠান, সম্প্রীতি কনসার্ট, সেখানেও আমরা প্রায় ১,০০০ ফুল নিয়ে যাব, ১,০০০ খানিক ফুল, সেখানে আমরা ফুল দিব, বিজয় ফুল পরাবো সবাইকে।
আর বাকি হচ্ছে যে আমরা সবাই যে যেখানে আছি আমরা এইভাবে বড় বড় করে অনুষ্ঠানগুলোতে আমরা বেশি বেশি করে ফুল দিতে পারি যদি, যারা সবাই আছি আমরা বিজয় ফুলের কোর ওয়ার্কার যারা, উই শুড ওয়ার্ক অ্যাক্টিভলি এন্ড আমরা বিজয় ফুলগুলা সবাইকে পৌঁছে দেওয়াটা সেটাই আমাদের কাজ। সো উই মাস্ট মেনটেন our activities on a regular basis, and also we should be very proud of our work that we are doing. And you all mentioned that how proud you are and you feel really good about it, and that's really nice to hear from the younger generation. So Shahin bhai, sorry, নাইম ভাই, আমাদের হাতে আর সময় নাই, আমি প্রোগ্রামটা শেষ করব, আপনার শেষ বার্তাটা দিয়ে কিছু বলবেন আপনি 30 সেকেন্ডে বললে আমি সবাইকে বিদায় নিয়ে নেব। থ্যাংক ইউ। আমার শোনা যাচ্ছে না, ইয়েটা বন্ধ, আপনার স্পিকারটা মিউট হয়ে গেছে। সো আমরা প্রোগ্রাম তাইলে এখানে ইতি টানছি। আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের সাথে অনেকক্ষণ ছিলেন এবং আমাদের কথাগুলো আপনারা অ্যাবজর্ব করার চেষ্টা করছেন, এবং আমরা আবারও আসবো আপনাদের সামনে। আমরা আরেক প্রোগ্রামগুলো থাকবে একের পর একটা বিজয় ফুল কর্মসূচির মাধ্যমে। আজকেরটা ছিল এ ব্রিজ টু আইডেন্টিটি, আর আমি যতটুকু পেরেছি কভার করেছি। আসলে আমরা এগুলো কভার করার 1 ঘন্টার আমাদের তথ্য না, অনেক বেশি সময় লাগে। সো উই ট্রাই টু ডু মাচ এজ উই ক্যান কনসাইসলি। আর শামীম আজাদ, পোয়েট শামীম আজাদকে আমরা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, এবং যারা আজকে এসেছিলেন প্রোগ্রামে, অল দ্য ইয়াংস্টার্স, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মৃদুল, মোহনা, নোহা, very well done, very well done. All I can say, you guys are doing an excellent job, and carry on, please do continue to help Bangladesh to raise its concern about the Bijoy Dibosh and Bijoyphool. Thank you, ভালো থাকবেন। এবং যারা শ্রদ্ধায় আমার রূপন ভাই ছিলেন, নাইম ভাই ছিলেন, এবং রূপা চক্রবর্তী আপাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি প্রোগ্রামের একটু শুরুতেই। তো প্রোগ্রামটা দেখবেন, আর আমার অনেক ইচ্ছা ছিল রূপা আপার সাথে আরো কথা বলার, কিন্তু সুযোগ হয় নাই, ভালো যান্ত্রিক সমস্যা ছিল। আর বিজয় ফুল সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন সবাই। সবাইকে শুভরাত্রি, ভালো থাকবেন। বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে ঘরে বসেই বিজয় ফুল তৈরি করতে ভিজিট করুন bijoyphool.co.uk। পেজের উপরে হাউ টু মেক বিজয় ফুলে ক্লিক করুন, তারপর নিচে স্ক্রল করে বিজয় ফুলের টেমপ্লেটটি প্রিন্ট করুন। এরপর কাঁচি দিয়ে ফুলগুলো কাটুন। সবশেষে ফুলের পেছনে ডাবল সাইডেড টেপ বা সেফটি পিন অ্যাটাচ করুন। ব্যাস, বিজয় ফুল তৈরি হয়ে গেল। বিজয় ফুল পড়ুন, বিজয়কে বুকে ধারণ করুন। আমার সোনার বাংলা।